Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Lorsque j'ai lu ce texte de Matthieu, je viens de découvrir quelque chose de grandiose. Que pour avoir la vie éternelle, j'ai trouvé la réponse. La réponse ne se trouve pas dans dans ce texte. Tu as observé la loi? Ça fait partie de l'éducation pour avoir la vie éternelle. Mais le secret se trouve pour avoir la vie éternelle. Le secret, c'est au verset 21. La vie éternelle, suis-moi. Suis-moi, dit Jésus. Lorsque nous suivons Jésus, nous sommes sûrs que nous sommes à côté de Jésus. Lorsque nous suivons Jésus, eh bien, nous sommes avec le ciel tout entier. Nous sommes avec le ciel tout entier. Mais les disciples ont suivi Jésus ici-bas. J'aimerais vous proposer comment suivre Jésus avec 7 endroits. Et lorsque nous suivons Jésus avec les 7 endroits, ces 7 endroits-là ont une signification pour nous. Comme ces 7 endroits ont eu aussi une signification pour les disciples. Si nous voulons suivre Jésus, si nous aimons suivre Jésus, eh bien, je vous invite à suivre maintenant les 7 endroits. Le premier endroit, suivre Jésus dans le Jourdain. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Matthieu 3, 13 à 17. Oui, lisons ensemble. Matthieu 3, 13 à 17. Amen. Lorsque vous voulez suivre Jésus dans le Jourdain, vous voulez aussi
vous faire baptiser comme Jésus. C'est ça ce que nous appelons suivre Jésus. Il y a un deuxième endroit où nous allons suivre Jésus pour la vie éternelle. Suivre Jésus dans le désert. Dans le désert, malgré les tentations. Matthieu 4, le verset 1 à 11. அவர் இரவும் பகலும் 40 நாள் உபவாசமாய் இருந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று. அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து, நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி சொல்லும் என்றான். அவர் பிரதியுத்தரமாக, மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார். அப்பொழுது பிசாசு அவரை நகரத்துக்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்தின் உட்பரிக்கையின் மேல் அவர் நிறுத்தி, நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் தாழ முடியோ, ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மை குறித்து கட்டளையிடுவார். உமது பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன் கைகளிலே ஏற்றிக் கொண்டு போவார்கள் என்பதாய் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னார். அதற்கு இயேசு, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பற்றி பாராட்டுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார். மறுபடியும் பிசாசு அவர் இன்னும் உயர்ந்த மலைக்கு மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களிலும் அவைகளின் மகிமையும் அவருக்கு காண்பித்து, நீ சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளையெல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்னார். அப்பொழுது இயேசு, அப்பாலே போ சாத்தானே, தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார். அப்பொழுது பிசாசானவர் அவரை விட்டு விலகி போனார். உடனே Amen. Suivre Jésus dans le désert, malgré les tentations, eh bien, Jésus a mis en avant la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours été à l'honneur pour vaincre les tentations. Lorsque nous suivons Jésus-Christ dans le désert, n'oublions pas la parole de Dieu qui sanctifie. Nous sommes encore ici-bas. Il y a des luttes. Il y aura des tentations. Mais le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ah, merci à l'équipe technique qui est très rapide. Merci. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Amen. Suivre Jésus dans le désert, c'est vivre déjà la vie éternelle avec Jésus. En mettant la parole en avant. Je vais vous parler maintenant le troisième endroit où on va suivre Jésus. Et j'appelle cet endroit le deuxième désert. Mais qu'est-ce que l'on va souligner dans le deuxième désert?
பின்பற்ற போகிறோம். Marc chapitre 1er, le verset 35. மார்க் முதலாம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம். அவர் அதிகாலை இருட்டோடு இருந்து புறப்பட்டு வனாந்தரமான ஊர்களுக்கு போய் அங்கே ஜெபம் பண்ணினார். Suivre Jésus, இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு c'est suivre Jésus dans le deuxième désert. இயேசுவை இரண்டாவது வனாந்தரத்தில் நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Cela signifie avoir une vie de prière. அப்படி என்றால் அந்த ஜெப வாழ்க்கை நம்முடைய இருக்க வேண்டும். Nous sommes en train de vivre déjà la vie éternelle. நாம் ஏற்கனவே நித்திய ஜீவனை நாம் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Car Jésus nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, ஏனென்றால் தெசலோனிக்கேயர் 1 தெசலோனிக்கேயர்ல 17 வசனத்தில் சொல்கிறார், அதுதான் ஜெபம் பண்ணுங்கள். priez sans cesse. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்கிறார். Quelqu'un qui suit Jésus, யாராவது ஒருவர் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவராக இருந்தால் il suit Jésus dans le deuxième désert. அவர் இயேசுவை அந்த இரண்டாவது வனாந்தரத்தில் அவரை பின்பற்றுவார். Là où il y a la prière. அங்குதான் ஜெபம் வாழ்க்கை இருக்கிறது. Il y a un quatrième endroit où on doit suivre Jésus. நாலாவது ஒரு இடம் இருக்கிறது, அங்கே நாம் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். Suivre Jésus dans Nazareth. இயேசுவை நாம் நசரேத் ஒரு இடம் பின்பற்ற வேண்டும். Luc chapitre 4, le verset 16. லூக்கா 4, le verset 16. 16 வசனம். வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு வந்து அவர் வந்து நம்முடைய வழக்கத்தின் படி ஓய்வு நாள் ஜெப ஆலயத்திலே பிரவேசித்து வாசிக்க நின்றார். Amen. Vous êtes en train de suivre Jésus aujourd'hui. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவை இன்று நாளை பின்பற்றுகிறீர்கள். Car ஏனென்றால் à chaque sabbat, Jésus se rendit à Nazareth. ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளிலும் இயேசுவானவர் நசரேத் ஊருக்கு அவர் சென்றார். Suivre Jésus இயேசுவை பின்பற்றுவது, à Nazareth, நசரேத்தை பின்பற்றுவது, c'est garder ses commandements, இயேசுவுடைய கர்த்தருடைய கற்பனை, y compris le quatrième commandement. நாலாவது கற்பனையானது. Déjà, nous vivons alors la vie éternelle. நாம் ஏற்கனவே நித்திய ஜீவனை நாம் அதை ருசி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Un cinquième endroit où on devrait suivre Jésus. ஐந்தாவது ஒரு இடம் நாம் இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கான ஒரு இடம், Suivre Jésus en Galilée. கலிலேயாவில் நாம் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். Qu'est-ce que Jésus a fait en Galilée? கலிலேயாவில் அவர் என்ன செய்தார் இயேசுவானவர்? Matthieu 4, le verset 23 à 25. மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். அவருடைய கீர்த்தி சிறியாயிருக்கும் பிரசித்தமாயிற்று. Jésus parcourait இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து அவர்களுடைய ஜெபாலயங்களை உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி சுத்தமாக்கினார். அவருடைய கீர்த்தி சீரியா எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று. அப்பொழுது பலவித வியாதிகளையும் வேதனைகளையும் அடைந்திருந்த சகல பிணியாளிகளையும் பிசாசு பிடித்தவர்களையும் சந்திர நோக்கிகளையும் திருவாதக்காரர்களையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவர்களை சுத்தமாக்கினார். Amen. Suivre Jésus dans Galilée, c'est être témoin de l'évangile comme Jésus. இயேசுவை கலிலேயா அந்த இடத்தில் பின்பற்றுவதானது நாம் இயேசுவுக்கு சாட்சிகளாக மற்றவர்களுக்கு இருப்பது. Voilà pourquoi l'Église est appelée à avoir un plan pour propager la bonne nouvelle. நாம் இந்த சத்தியத்தை நாம் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக அதுக்காக நாளைக்கு ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள். C'est ce que Jésus a demandé aussi aux disciples. Actes chapitre 1er, le verset 8. அந்த காரியத்தால் இயேசுவானவரும் அவர் அப்போஸ்தலரிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டார். பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி வரையிலும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்றார். Est-ce que notre Église vit en suivant Jésus dans Galilée? நமது ஆலயமானது நம்ம சபையானது இதே ஒரு காரியத்தில் கலிலேயாவில் உள்ள அந்த ஒரு சம்பவத்துக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதா? Une Église qui présente la bonne nouvelle dans sa vie
நமது சபையானது அந்த நித்திய சுவிசேஷத்தை உண்மையான சத்தியத்தை சொல்லுகிறதா இருக்கிறதா? Et autour de ceux qui nous entourent. நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கும். Un sixième endroit où on devrait suivre Jésus. ஆறாவது ஒரு இடமானது நம்ம இயேசுவை பின்பற்றுகிற ஒரு இடமாகும். Suivre Jésus dans Gethsémani. கெத்செமனி என்ற ஒரு இடத்தில் நாம் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். Qu'est-ce que Jésus a vécu dans Gethsémani? இயேசுவானவர் கெத்செமனியில் அவர் என்ன அனுபவத்தை அவர் செய்தார்? Matthieu 26, le verset 36 à 41. மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனம். அப்பொழுது இயேசு அவர்களோட கெத்செமனே எனப்பட்ட இடத்துக்கு வந்து சீஷர்களை நோக்கி, நான் அங்கே போய் ஜெபம் பண்ணும் அளவு நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்திருங்கள் என்று சொல்லி பேதுருவையும் சகோதரியின் குமாரன் இருவரையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் துக்கமடையும் வியாகுலப்படவும் தொடங்கினார். அப்பொழுது அவர், என் ஆத்துமா மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது, நீங்கள் இங்கே தங்கி என்னோட கீழே உடுத்திருங்கள் என்று சொல்லி சற்று அப்புறம் போய் முகம் புறம் விழுந்து, எப்படியாவது இந்த பாத்திரம் முன்னே விட்டு நீங்க கூடுமான நீங்கும்படி செய்யும். ஆகிய சித்தத்தின்படி அல்ல, உடைய சித்தத்தின்படியே ஆக்கிறது என்று ஜெபம் பண்ணினார். பின்பு அவர் சீஷர்களிடத்தில் வந்து அவர்கள் நித்திரை பண்ணுவதை கண்டு பேதுருவை நோக்கி, நீங்கள் 1 மணி நேரமாவது என்னோட கூட விடுத்திருக்க கூடாதா? நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதவருக்கு விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான், மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார். ஆமென். Amen. Suivre Jésus en Gethsémani, இயேசுவை அந்த கெத்செமனியில் நாம் பின்பற்ற வேண்டும். c'est suivre Jésus qui a accepté de faire des sacrifices pour nous. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து வந்து நமக்காக வந்து தான் பலியாவதே அந்த ஒரு தியாகத்தை அவர் செய்தார். Lorsque nous suivons aussi Jésus, நாம் இயேசுவை பின்பற்றும் போது Jésus nous dit d'avoir aussi des sacrifices. இயேசுவானவர் நம்மிடத்திலும் சொல்கிறார், நம்மிடத்திலும் நாம் வந்து தியாக மனப்பான்மை அதை இருக்க வேண்டும் என்பது தியாகம் இருக்க வேண்டும். Et voici ce que Jésus nous donne comme recommandation. அதற்கு அவர் என்ன ஒரு காரியத்தை கேட்டுக்கொள்கிறார் என்றால், Si nous voulons vivre et suivre Jésus en Gethsémani, நாம் இயேசுவை அந்த கெத்செமனி தோட்டத்திலும் அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் Romains 12, le verset 1 et 2. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். அப்படி இருக்க சகோதரர்களே, உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமானது தேவனுடைய இடங்களை முட்டுங்களை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆகாரம். நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் கருவிடமான சித்தம் இன்னதென்று பகத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். ஆமென். Amen. C'est vivre et suivre Jésus en Gethsémani, c'est avoir cet esprit que nous avons dans Romains 12. இயேசு இந்த கெத்செமனியை பின்பற்றுவது என்ன என்றால், இயேசு போல அந்த ஒரு மனப்பான்மை நம்ம இந்த கெத்செமனியில் உள்ள அந்த மனப்பான்மை நம்மளிடத்தில் இருக்க வேண்டும். Et le sacrifice அந்த தியாக மனப்பான்மை que Dieu accepte, இயேசுவானவர் அந்த தியாகத்தை செய்ய அவர் c'est tout notre être, c'est toute notre personne. அது C'est moi, c'est tout le monde. Oui. நம்ம ஒவ்வொருவரும் அந்த தியாகத்தை செய்ய. Est-ce que nous voulons suivre Jésus dans Gethsémani? நம்ம ஒவ்வொருவரும் இயேசு கெத்செமனியிலும் அவரை பின்பற்ற விரும்புகிறீர்களா? Eh bien, il nous demande de faire ce sacrifice. அப்படியானால் இயேசுவானவர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் இந்த ஒரு தியாகத்தை செய்ய விரும்புகிறார். C'est-à-dire suivre sa volonté aussi. அப்படி என்றால் இயேசுவின் தேவனுடைய சித்தத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும். Et enfin, le 7e et dernier endroit où nous allons suivre Jésus pour avoir la vie éternelle, c'est... Oh, c'est trop long. இயேசுவை வந்து நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். அந்த 7வது ஒரு இடத்துக்கு பார்ப்போம். Eh bien, voyons dans Matthieu 17, le verset 1 à 4.
மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் 1 வசனத்தை வாசிப்போம். 1-4. 6 நாளுக்கு முன்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவருடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார். அவர் முகம் சூரியனைப் போல பிரகாசித்தது. அவர் வஸ்திரம் வடித்ததைப் போல வெண்மையாயிற்று. அப்பொழுது மோசேயும் எலியாவும் அவரோட பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள். அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது. உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரம், மோசேக்கு ஒரு கூடாரம், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமாக 3 கூடாரங்களை போடுவோம் என்றார். Amen. C'est suivre Jésus sur la montagne de la transfiguration. இயேசுவை பின்பற்றுவது, இயேசுவை அந்த மலையை மறுரூபமான அந்த மலையிலும் நாம் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். Avant ce texte biblique, இந்த ஒரு வேத வசனத்துக்கு முன்பாக Jésus a dit aux disciples, அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவானவர் சொன்னார், il y a certains d'entre vous qui vont voir le royaume de Dieu avec moi. உங்களில் சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அது முன்பாக பார்ப்பீர்கள் என்று. Et les disciples qui étaient avec Jésus இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்த அந்த சீஷர்கள் ont vu le royaume de Dieu en miniature. தேவனுடைய பரலோக ராஜ்யத்தை அந்த சிறிதாக பார்த்தார்கள். Suivre Jésus sur la montagne de la transfiguration, இயேசு அந்த மறுரூபமான அந்த மலையிலும் பின்பற்ற வேண்டும். c'est le cadeau que Dieu va nous donner au moment de son retour. இயேசுவானவர் அவர் இரண்டாவது வருகையின் போது நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தர இருக்கிற பரிசு அதுதான். Car nous hériterons le royaume de Dieu. என்னன்னா நம்ம பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். Non seulement nous avons suivi Jésus ici-bas, நாம் இயேசு என்று இந்த உலகத்தில் மட்டும் நாம் அவரை பின்பற்றி வரவில்லை, mais nous allons suivre Jésus aussi au moment de son retour. நாம் இயேசு என்று அவருடைய இரண்டாவது வருகையிலும் அவர் பின்பற்றி செல்வோம். Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 19, le verset 9, c'est adressé à chacun d'entre nous. அதற்கு தான் அப்போ வெளிப்படுத்தல் 19ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, இன்னும் அவர் என்னை நோக்கி, ஆட்டுக்குட்டியானவர்கள் அறியாமல் இருந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்பது என்றார். மேலும் இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்று என்னுடனே சொன்னார். Ce sont des paroles de promesse. அது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம். Lorsque nous suivons Jésus sur la montagne de transfiguration, ஏனென்றால் நாம் தேவனுடைய அந்த மறுரூபமான மலையிலும் நம்ம அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். nous serons transformés. நாம் மறுரூபமாகப்படுவோம் ஒவ்வொருவரும். Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, இப்படி பவுல் சொல்வது போல் 1 கொரிந்தியரில் அவர் சொல்கிறது போல், ce corps corruptible va revêtir un corps incorruptible. இந்த அழிகிற சரீரமானது அழியாமையை தரித்துக் கொள்ளும் என்று அவர் சொல்கிறார். Et c'est ça ce que nous appelons la vie éternelle. அதை தான் நாம் நித்திய ஜீவன் என்று நாம் அழைக்கிறோம். S'il n'y a pas de retour de Jésus-Christ, il n'y aura pas la vie éternelle. தேவனுடைய இரண்டாம் வருகை என்றால் நித்திய ஜீவனும் S'il n'y a pas le retour de Jésus, il n'y aura pas la vie éternelle. நித்திய ஜீவனும் இல்லை. Mais la vie éternelle, on peut commencer à faire l'expérience aujourd'hui. அந்த நித்திய ஜீவனுடைய அனுபவத்தை நாம் இன்றையிலிருந்து நாம் அதை அனுபவிக்க வேண்டும். En suivant Jésus dans le Jourdain, இயேசுவை நாம் யோர்தான் நதியிலும் பின்பற்ற வேண்டும், par le baptême. ஞானஸ்நானத்திலும். En suivant Jésus dans le désert, அந்த வனாந்தரத்திலும் அவரை பின்பற்ற வேண்டும், par mettre sa parole en avant. தேவனுடைய வசனத்தை நம் வாழ்க்கையில் முன்னதாக வைத்து அதன்படி செயல்பட வேண்டும். En suivant Jésus dans le deuxième désert, இரண்டாவது வனாந்தரத்திலும் அவரை பின்பற்ற வேண்டும். en vivant dans une vie de prière. நாம் ஜெப வாழ்க்கையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும், ஜெப வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். En suivant Jésus dans Nazareth, நசரேத்திலும் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். en observant et en gardant les commandements de Dieu, y compris le sabbat. அந்த ஓய்வு நாளையும் தேவனுடைய கற்பனை அனைத்தையும் நாம் பின்பற்றவர்களாக அவரை பின்பற்ற வேண்டும். En suivant Jésus dans Galilée, கலிலேயும் அவரை தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும். pour partager la bonne nouvelle auprès de nos contemporains.
தேவனுடைய இந்த நற்செய்தியை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து சொல்கிறவர்களாக நாம் பின்பற்றி செல்ல வேண்டும். En suivant Jésus dans Gethsémani, அதைத் தொடர்ந்து கெத்செமனே தோட்டத்திலும் அவரை தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும். pour avoir une vie de sacrifice, de consécration à Dieu. தியாக வாழ்க்கை வாழ அதுக்குள் நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Et enfin, en suivant Jésus par la foi sur la montagne de transfiguration, கடைசியாக விசுவாசத்தோடு நாம் என்ன வேண்டும், அந்த மறுரூபப்பட்ட மலையும் இயேசு பின்பற்றி செல்ல வேண்டும். par la foi, nous hériterons le royaume de Dieu. அந்த விசுவாசத்தால் நாம் நித்திய ஜீவனை நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்வோம். À ce jeune homme riche qui a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? இந்த பணக்கார வாலிபன் இயேசு இடத்தில் கேட்டால், நான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக்கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. Jésus a dit, tu veux avoir la vie éternelle? இயேசு சொன்னார், நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? Viens வா, et suis-moi. வந்து என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். Que nous ne soyons pas fatigués de suivre à Jésus. நாம் வந்து இயேசு பின்பற்றுவதில் தளர்ந்து விடக்கூடாது, சோர்ந்து போய் விடக்கூடாது. Jusqu'à son retour. அவருடைய இரண்டாம் வருகை வரைக்கும். C'est ma prière pour chacun de nous. இதுதான் இந்நாளில் உங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய ஜெபமாய் இருக்கிறது. Amen. ஆமென்.